ایران معاہدے سے متعلق اچھی خبر آئے گی۔ امریکن صدر پر امید۔ ٹرمپ نے گفتگو میں کہا کہ ایران معاہدے کی تفصیلات ابھی نہیں بتا سکتا۔ ایران سے ڈیل پوری ہونے پر مجھ پر منحصر ہے، میں کبھی بھی برے معاہدے نہیں کرتا۔ امریکن صدر کی پھر گیدڑ بھبکی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر اتفاق اور دستخط تک ناکہ بندی جاری رہے گی۔ فریقین کو وقت لے کر ہر چیز درست انداز میں طے کرنی چاہیے۔ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ مذاکرات منظم اور مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کسی جلدی میں نہیں کیونکہ وقت ہمارے حق میں ہے۔ امریکن صدر نے سوشل میڈیا پر AI تصویر شیئر کر دی۔ ٹرمپ نے تصویر میں ایرانی کشتیوں کی تباہی کے مناظر اور ایڈیوس لکھا۔ ہسپانوی زبان میں اس لفظ کا مطلب الوداع ہے۔ امریکہ اور ایران ایک اہم معاہدے کے قریب۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، معاہدے میں 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع شامل۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے دوران آبنہ ہرمز کو بغیر کسی ٹول ٹیکس کے مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ ایران پر امریکی پابندیوں میں نرمی بھی متوقع۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد ناکہ بندی ختم کرے گا۔ ایران کو تیل فروخت کرنے کی اجازت بھی دی جائے گی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مفاہمتی یادداشت میں ایران کی جانب سے کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عہد بھی شامل ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف پر امید۔ امریکن صدر کی امن کوششوں کی تعریف کی۔ ٹرمپ کے ساتھ کانفرنس کال انتہائی مفید اور تعمیری رہی۔ خطے کی صورتحال اور امن کوششوں پر گفتگو ہوئی۔ کانفرنس کال میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی۔ فیلڈ مارشل کی محنت اور کوششوں کو سراہتا ہوں۔ پاکستان سنجیدگی کے ساتھ اپنی امن کوششیں جاری رکھے گا۔ ہم اپنی قوم، وقار اور احترام پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح اور دو ٹوک پیغام، کہا کہ دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جوہری ہتھیاروں کے خواہاں نہیں، خطے میں عدم استحکام نہیں چاہتے۔ خطے میں عدم استحکام کا باعث اسرائیل ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے واضح پیغام میں کہا، معاہدہ ہوا تو بھی آبنہ ہرمز ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ آبنہ ہرمز سے ٹرانزٹ اوقات میری ٹائم لائسنسوں کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، ہم معاہدے سے بہت دور بھی ہیں اور بہت قریب بھی۔ معاہدے کے حوالے سے امریکی حکام اپنی پوزیشنیں بدلتے رہتے ہیں۔ قومی سلامتی یقینی بنانے کے لیے آبنہ ہرمز کا انتظام ایران کا قانونی حق ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا، رمضان میں شروع ہونے والی جنگ کے بعد امریکہ پہلے کی طرح واپس نہیں آ سکے گا۔ مذاکرات کار ایرانی عوام کے حقوق کی بحالی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے آبنہ ہرمز کے انتظام نے خلیج میں 50 سال سے جاری عدم تحفظ کا خاتمہ کیا۔ President Xi Jinping is a visionary leader who has over these years made China as a world-class economic and military power, second to none. We have signed MOUs of worth billions of dollars, starting from Shenzhen and here today in Hangzhou. تین سرمایہ کاروں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور سرمایہ کاری کریں۔ پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاک چین دوستی 10 سال مکمل ہونے کی خوشی میں چین کے شہر ہانگجو میں پاک چین بزنس ٹو بزنس فورم سے خطاب، کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی شراکت داری دونوں ملکوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کے ہم قدم ہوگا۔ MOUs کو تیزی سے معاہدوں میں بدلنا ضروری ہے۔ پاکستان سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ پاکستان اور چین کو معاشی تعاون کے نئے سنگی میل تیزی سے حاصل کرنا ہوں گے۔ پاکستانی اور چینی کمپنیوں میں سمجھوتوں پر دستخط، کہا کہ 4 شعبے زراعت، IT، اکنامک زونز، مائنز اینڈ منرلز اہم ہیں۔ اعلامی کے مطابق تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے $7 ارب سے زائد کے معاہدے اور یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا علی بابا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ایگزیکٹو چیئرمین جوسائی نے استقبال کیا۔ وزیراعظم کی ہانگجو میں مختلف اہم چینی کمپنیوں کے عہدیداروں سے ملاقاتیں، قابل تجدید توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے شمسی توانائی کے فروغ کے لیے حکومت کی پالیسی اقدامات پر روشنی ڈالی، کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ چینی صدر کا خطے میں امن کے حصول کے لیے 4 نکاتی ایجنڈا قابل ستائش ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग पहुंचे। चीनी वज़ीर बराए माहौलियात ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का फिर बुज़दिलाना वार। कोयटा में चमन फाटक के करीब ट्रेन शटल सर्विस को खुदकुश गाड़ी से बम हमले का निशाना बनाया। शहोदा की तादाद 14 हो गई। बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद भी अंदोनाक सानहे में शहीद हुए। फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का निशाना फिर मासूम बलोच अवाम बने। धमाके से कई मकानात, प्लाजे और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ट्रॉमा सेंटर में ज़ख्मियों की अयादत की। महकमा सेहत को ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सरबराही कोयटा में खुसूसी इजलास। मासूम लोगों पर बुज़दिलाना हमले की पुरज़ोर मज़म्मत। कहा कि दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन सफ़ाकियत का मुज़ाहरा किया। शहोदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की चमन फाटक के करीब धमाके की मज़म्मत। आसिफ ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान की आलमी अमन की कोशिशों को मुतासिर करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। शहोदा के खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बुज़दिलाना कार्रवाई पाकिस्तानी अवाम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। दुख की घड़ी में पूरी कौम बलूचिस्तान की अवाम के साथ खड़ी है। मासूम जानों का ज़िया और कई अफराद का ज़ख्मी होना अफसोसनाक है। पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने की चमन फाटक धमाके की मज़म्मत। जाँबाहक अफराद के गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जर्मन कौंसल खाना कराची का धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। हमले की शदीद मज़म्मत। बयान में कहा कि वाक़े की इत्तला सुनकर शदीद सदमा पहुंचा। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। पाक फौज, पुलिस और CTD का बन्नू में ऑपरेशन। 2 अहम ख्वारजी सरगना समेत 16 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए के मुताबिक ख्वारजी सरगना ज़मरी नूर और अफगान ख्वारजी कमांडर अब्दुल्ला सईद भी हलाक। 2 एहलकार शहीद हो गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाक़े दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 11 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने ख्वारिज के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। बानी PTI की बहन अलीमा खानम की तस्दीक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि हमारे ख़ानदान को इस मुलाकात का कोई इल्म नहीं था और ना ही ख़ानदान का कोई फ़र्द मौजूद था। वज़ीर आला सिंध की रेड लाइन पर तेज़ काम की हिदायत। मुराद अली शाह ने नुमाइश से सफूरा तक रेड लाइन मंसूबे के तामीराती काम का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने शाहराह भुट्टो और अजीमपुरा फ्लाईओवर का भी दौरा किया। शाहराह भुट्टो पर दिन रात पुलिस पेट्रोलिंग का हुक्म। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन और मेयर मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब का ईद पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। मरीम नवाज की मार्केटों में लेडीज़ पुलिस तैनात करने की हिदायत। कहा कि वन व्हीलिंग हुल्लड़बाजी पर कार्रवाई की जाए। पब्लिक मुकामात पर जानवरों की वाक़यात फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज का अजीम इज्तिमा शुरू। दुनिया भर के आज़मीन हज अपने अपने काफ़िलों की सूरत में मिना मुंतकिल हो रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक मंगल 9 ज़िलहज को हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा होगा। हुज्जाज कराम खुतबा हज के बाद ज़ुहर और असर की नमाज़ें अपने ख़ैमों में अदा करेंगे। सूरज गुरूब होने तक दुआओं, तस्बीहात और मुनाजात में मशगूल रहेंगे। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। मवेशी मंडी में खरीदारों का गैर मामूली रश। व्यापारी मुँह मांगी कीमत से कम पर जानवर फरोख्त करने को तैयार नहीं। लोगों को मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारी और खरीदारों में बहस और तकरार। बच्चे भी अपनी पसंद का जानवर तलाश करने लगे। कराची में ईद कुर्बान पर चोरी की वारदातों में इजाफा। नॉर्थ कराची में चोर कुर्बानी का बैल लेकर फरार। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुतासरा शहरी ने मवेशी चोरी की दरख्वास्त थाने में जमा करवा दी। पुलिस के मुताबिक फुटेज की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सिंध के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की लहर। नवाब शाह 47, सक्खर 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। भावलपुर 44, साहिवाल और मुल्तान में पारा 43 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कश्मीर, गिलगित और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का इम्कान।